ओडिशारे नेता नाही प्रयोजन ओडिशार नेता स्वयं नारायण जड़े प्रेमिका जड़े प्रेमिक को जो भली भल पाए भाव होची पांच प्रकार शांत भाव दास्य भाव वात्सल्य भाव सख्य बा बंधुत्व भाव माधुर्य भाव बा प्रेमिक प्रेमिका भाव महावीर हनुमान होचंती दास्य भावर ज्वलंत उदाहरण ना माँ यशोदा थिले वात्सल्य भावर अधिकारिणी ठाकुर कि समय दिंतु ना आपण मैंने निज मनटा को देदेले ठाकुर आपणकर हो दैव दौड़ी मनीष गाई जेणिकी उठारे तेणिकी जाई ठाकुर हेले दौड़ी से दैव आमे हेले गाई सेमिति ठाकुर को दौड़ी लगे आमर मन दौड़ी को प्रथम आम ठाकुर को लगेगा दरकार आम संसार को भूलिकिना भगवान को आराधना करवा सांसारिक माया ग्रास करिपारिबो नाही आमे से भलिया हेले तो आमे जानिबा दरकार जे आम जीवन रे ठाकुरंक सहित भाव रखिबा पाई ठाकुर को पाइबा पाई भक्ति करिया पाई भाव रखिया दरकार ए भाव पांच भागरे विभक्त ए पांच प्रकार भाव मध्यरु आपण मानको मोर अनुरोध जे कोनोसी गुटिए भाव रखी भगवान को भक्ति कले आपण माने अनायासरे पाई पारिबे से भाव गुड़ी करू जे कोनोसी गुटिए भाव रखी भक्ति करी अनेक पूर्वरु पाइछंती ए जुगरे मध्य पाइछंती आउ आपण माने कले भविष्यत रे मध्य पाई पारिबे भगवान सर्वत्र अछंती तांकु पाइबा पाई आपण माने निजर भाव रखिबा दरकार केमिति भाव रखिबे तार पुणी तरीका अछि भाव माने भावडा भाव भलिया रहिबा दरकार केमिति रहिबो ना जड़े प्रेमिका जड़े प्रेमिक को जो भली भल पाए बा जड़े प्रेमिका सहित जड़े प्रेमिकर भाव जो भली थाए जदि जड़े भक्तर भाव भगवान को प्रति से भली रहिबो तेबे भक्त भगवान को निकटवर्ती हेबो एवं भगवान मध्य भक्तर निकटवर्ती हेबे एथिरे तिले मात्र संदेह नहीं भाव होची पांच प्रकार भगवान को भक्ति करिबा पाई पांच प्रकार भाव मध्यरु आपण माने जे कोनोसी गोटिए भाव को धरी बा अवलंबन करी ठाकुर को भक्ति कले ठाकुर आपण को मन जानी से आपण को फल देबे हेले से भाव गुड़ी कौन ताहा आमे जानिबा दरकार से भाव गुड़ी हला एक रे शांत भाव दुई रे दास्य भाव तीन रे वात्सल्य भाव चारि रे सख्य बा बंधुत्व भाव पांच रे माधुर्य भाव बा प्रेमिक प्रेमिका भाव आज्ञा देखंतु ए जुगरे दासिया बाउरी बंधु महांती पंच सखा एमंगर थिला शांत भाव जा द्वारा महाप्रभु एमानंक हाथ बंधा थिले दासिया बाहुरी एवं भक्त थिले भक्त जीए कि तांको स्त्री को गाँ पोखर रे भगवान को 10 अवतार दर्शन कर पारथिले ये शांत भाव हबला दास्य भाव बा चाकर भाव महावीर हनुमान होचंती
ଦାସ୍ୟ ଭାବର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ମହାବୀର ହନୁମାନ ଭଗବାନ ରାମଲାଲଙ୍କର ପରମ ଦାସ। ଏ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଓଡ଼ିଶାର ମଉଡ଼ମଣି, ଓଡ଼ିଶାରେ ନେତା ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ, ଓଡ଼ିଶାର ନେତା ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ, ସେ ପହଣ୍ଡିରେ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡିରେ ଦୌଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧିକିନା ଝୁଲେଇକିନା ଆଣନ୍ତି। ଦାସ୍ୟ ହିସାବରେ ନା ଆଉ ତ ସେଇଭଳିଆ ଭାବ ରହିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୋହିକିନା ଆଣୁଛନ୍ତି ଗୋଟି ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ, ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଦାସ୍ୟ ଭାବ ରହୁଛି ବା ଚାକର ଭାବ ରହୁଛି। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାସ୍ୟ ଭାବର ଅଧିକାରୀ, କାହିଁକିନା ଏମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦାସ ହିସାବରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦାସ୍ୟ ଭାବ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ କେଉଁମାନେ? ନା ମା ଯଶୋଦା ଥିଲେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବର ଅଧିକାରିଣୀ। ଏ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ମା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କରମା ବାଇ। ଖେଚୁଡ଼ି ରାନ୍ଧି ଠା ବାଢ଼ି ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗଦୀଶ୍ୱର ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଆସି ସେ ଖେଚୁଡ଼ିକୁ ଖାଇ ଯାଉଥିଲେ। ଏହା ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ଇଏ ଗଲା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ। ତା ବୋଲା ସଖ୍ୟ ବା ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଭାବ। ମହାବୀର ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଗୁହ୍ୟକ ସେବଙ୍କର ଥିଲା ସଖ୍ୟ ଭାବ। ତତ୍ପର କିଏ? ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭାବ। ଶ୍ରୀମନ୍ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଜୟଦେବଙ୍କର ଥିଲା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ବା ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ଭାବ। ଏବଂ ବ୍ରଜର ଗୋପୀ ଗୋପାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଥିଲା ପତି ଭାବ। ତେଣୁକରି ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ଭାବରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଭାବକୁ ଆପଣମାନେ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ପରିବାରକୁ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ସମୟ ଦେଲେ ଭଲ। ଆପଣମାନେ ଯେପରି ନିଜର ପରିବାର ପାଇଁ, ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନା। ଆପଣମାନେ ନିଜର ମନଟାକୁ ଦେଇଦେଲେ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବେ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନଟା ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ମନକୁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ମନକୁ ସ୍ଥିର କରି ଏଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ଭାବ ମୁଁ କହିଲି, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଭାବ କରନ୍ତୁ। ଭାବରୁ ଭକ୍ତିର ସୃଷ୍ଟି। ଠାକୁର ଆମର ହେଲେ ଭାବକୁ ନିକଟ, ଅଭାବକୁ ଦୂର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଇ, ଯେଣିକି ଉଠାରେ ତେଣିକି ଯାଇ। ଠାକୁର ହେଲେ ଦୌଡ଼ି, ସେ ଦୈବ, ଆମେ ହେଲେ ଗାଈ। ସେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୌଡ଼ି ଲାଗିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ମନ ଦୌଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲଗାଇବା ଦରକାର। ଲଗେଇଲେ ସେ ଆପେ ଆପେ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବେ। ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନଟା ଠାକୁରଙ୍କ ଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର। କିପରି ନା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଥାଏ ପାଣି ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପରେ ପାଣି ଲାଗେ କି? ନା ପାଣି ଲାଗେ ନାହିଁ। ସେଭଳି ଆମେ ସଂସାରରେ ଥାଇ ଆମେ ସଂସାରକୁ ଭୁଲିକିନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା, ସାଂସାରିକ ମାୟା ଗ୍ରାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସେଭଳିଆ ହେଲେ ତ, ହେଲେ କେମିତି ହବା? ସେଭଳିଆ ହବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭାବ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାବରୁ ଭକ୍ତିର ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଓମ୍ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ହରହନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଚ୍ଚିତ୍ ଭାଗବତ। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍।